I am one of the biggest fans of Sridevi. For her to kind of come back, I must say a very, very big thank you to her. Thank you very, very much for just coming back. And then, of course, choosing English to kind of come back. And for Priya, who we discovered, we have a mutual friend called Jayendra, and I discovered her through her. Perfect fit for the role. Surprise, I am perfect, absolutely perfect fit for the role. Now, I just think, and I also want to thank Ajit for agreeing immediately to this role, for doing this cameo in English for English. Thanks a lot to him. Nalla irkingla, Chennai. Very happy to be here. And I think we should set it open and you all can start your questions because Balki has said everything. I think I understood whatever he said. And let's welcome Shri. Big hand for her so that we can all see her again after so long, after this big break. And I welcome Priya Anand, who's also done a fabulous job. Like Balki said, we've discovered her. And like we've rediscovered Shri, we've discovered Priya. So yeah, let's throw this open and please feel free to ask any questions. சாதாரணமா நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆக போறதே பிரஸோட மீட் பண்ணறதே படம் பத்தி பேசுறதே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். பட் இன்னைக்கு எனக்கு அதுக்கு மேல I mean compared to every other film that I worked on, I'm the most excited. ஏன்னா ஷூட்டிங் அப்புறம் ஸ்ரீதேவியை இன்னைக்கு தான் பாக்குறேன். சின்ன வயசுல நான் அவங்க ரொம்ப பெரிய ஃபேன். அவங்க கிட்ட நிறைய கதைகள் சொல்லியிருக்கேன். பாவம் அவங்க கேட்டு ஷார்ட் நடுவுல எல்லாம் ஐயோ எப்படா இந்த பொண்ணு ஷார்ட் பேக்கப் சொல்லுவாங்கன்னு இருந்திருப்பாங்க. But I've had some of the fondest memories of my childhood have involved Sridevi, and I feel really special, like a special fan that kind of got selected to be a part of this film. So thank you, Mr. Balki and Gauri. Yellarum Sridevi vandu comeback patti pesranga, and I think as fans, I think not just the audience, the industry is waiting to see her back. So we're all really excited. And Mr. Balki oru Tamilana irundittu nariya sadhichirukanga Bollywood la. And he's one of India's biggest creative geniuses. And avaru vandu Tamil la innum padam direct pannala, but he's starting to produce. So I hope, Mr. Balki, that you start directing something here soon. And Sridevi patti pesite irukanga, so I just think we should start the press feed. Na nariya pesite irpen, but I'm really, really excited I got to be a part of this film. This is something that is going to be my most treasured film in my repertoire, so thank you. இங்க எல்லாரையும் நீண்ட வருடங்களுக்கு பிறகு சந்திச்சதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த ட்ரெய்லர் பாத்தீங்க, இந்த படம் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்க கண்டிப்பா இந்த படம் பார்க்கணும். பால்கி அவர்கள் இந்த படத்து தயாரிப்பாளர். அவரோட படங்கள் நான் முதல்ல பார்த்து ரொம்ப ரசிச்சிருக்கேன். சினிக்கம் அவரோட படத்துல நடிக்கிறத நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். அப்புறம் முதலாக லேடி டைரக்டரோட நான் ஒர்க் பண்றேன். இட்ஸ் அமேசிங் ஒர்க்கிங் வித் ஹர். முதல் தடவை அவங்களை பார்த்ததும் I fell in love with her. She's superb and I'm very lucky to have her as my comeback film. Apro of course Priya, she's very sweet and lovely to work with her. She's done a great job. Apro நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா தயவு செஞ்சு கேளுங்க. மேடம் தொடர்ந்து தமிழ் படத்துல நடிப்பீங்களா? ஏன் நடிக்க மாட்டேன், நான் தமிழ் பொண்ணு, கண்டிப்பா தமிழ்ல நடிப்பேன். என் குழந்தைங்க ரொம்ப சின்னவங்க, அவங்கள பாத்துக்கிறதுல இருந்துட்டேன் நான். I was busy taking care of them. ஆனா இது கூட நான் இந்த படம் பிளான் பண்ணேன். அவங்க பால்கி, அவங்க கௌரி, அவங்க எனக்கு இந்த ஸ்டோரி சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. அதனாலதான் இந்த படம் இப்போ உள்ள தமிழ் பட உலகம் பற்றி உங்க கருத்து என்ன? நான் எப்பவும் படம் ஈவன் இப்ப ஐ மீன் பாம்பே கண்டிப்பா நான் தமிழ் படங்க பார்ப்பேன். டிவில பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். நைட்டு தூங்கும் போது கூட லாஸ்ட்ல அந்த டிவி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றது சன் டிவி தமிழ் சேனல் சாங், அப்புறம் இந்த சிரிப்பு வருது பாருங்க. அதனால எப்போ நான் தமிழ்ல இருந்து எப்பவும் ஒருத்தருன்னு சொல்ல முடியாதுங்க, எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க. விவேக், அப்புறம் செந்தில், அப்புறம் எல்லாரும் ரொம்ப காமெடினா எல்லா வாட்சிங் காமெடி. தமிழ் படத்தில் நடிக்கிறதா இருந்தால் எந்த மாதிரி கேரக்டர் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க?
அப்படின்னு ஒண்ணும் இல்லைங்க. அந்த கேரக்டர் இப்படி இந்த சசி கேரக்டர்னோட மனசை தொட்டுச்சோ அந்த மாதிரி நத்திங் பர்டிகுலர். அந்த மாதிரி நல்ல ஸ்டோரி எனக்கு பொருத்தமான சப்ஜெக்டா இருந்தா கண்டிப்பா நான் நடிப்பேன். எல்லாரோட வாரிசும் நடிக்க வந்துட்டாங்க. இப்போ உங்களோட வாரிசுன்ற ஊர்ல தமிழ் படத்துல உங்க பொண்ணுங்க நடிப்பாங்களா? எங்க இப்பதான் சொன்னேன், இப்பதான் நான் வந்திருக்கேன் திரும்பி. முதல்ல என்ன என் படம் பாருங்க, அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். They're still very small. கண்டிப்பா கண்டிப்பா நடிப்பேன். Are you saying that English, you learn English, you not English, what are you trying to say in this film? No, I don't think. No, I'm definitely not saying you should learn English. I think you should be proud of whatever you speak, and the most important thing is to be able to communicate with or without language, any language. So connection and between people is far more important. You can go beyond language. Language should not divide us. It should connect. கதை நீங்க மராத்தி கத்துக்க கஷ்டப்பட்ட கதையா இல்ல அவங்க தமிழ் கத்துக்க கஷ்டப்பட்ட? அதுவா இல்ல இது வெறும் இங்கிலீஷ் பத்தி தான். அது அப்புறம் நாங்க எங்க லைஃப்க்கு அடாப்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த கதையை. இங்க இந்த சோர்ஸ் இல்ல, அதுதான் எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன். கதை தான் எங்க லைஃப்க்கு இன்ஸ்பிரேஷன். சார் நீங்க ராஜா சாருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ். இந்த படத்துக்கு மட்டும் ஏன் நீங்க அப்ரோச் பண்ணாரு? என்னோட படம் இல்ல சார், நான் டைரக்ட் பண்ணல இந்த படம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்த படம் டைரக்ட் பண்ணாலும் அவர் மியூசிக் கொடுத்தா ரொம்ப என்னோட ஆனர் அது. பட் எல்லாருக்கும் லைக் ஐ எம் அ ஃபேன் ஆஃப் ராஜா சார். அமித் திரிவேதி இஸ் ஆல்சோ கிரேட் மியூசிக் டைரக்டர். கௌரி இஸ் அ ஃபேன் ஆஃப் அமித் திரிவேதி. So if you leave it to me, I'll want all the people in the world to work with Raja sir to kind of do, only Raja sir should do music forever for films. But எல்லாரும் என்னோட ஒப்பீனியனை ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. எல்லாருக்கும் அவங்க டேஸ்ட் இருக்கு, எல்லாருக்கும் அவங்களோட மியூசிக் இருக்கு. கௌரி வளர்ந்தது when she became a fan of Amit Trivedi. She's grown up in those times. I grew up in Raja sir's time. So whatever I do, I would love it if Raja sir would do it. But whatever everybody else does, they should do it with people that they are fans of. I can't force my opinion on anybody. அதாவது ஹேமமாலினி, ரேகா, வைஜினிமாலெல்லாம் எம்பி ஆயிட்டாங்க. உங்க தங்கச்சி வீட்டுக்காரரும் தமிழ்நாட்டில் சட்டசபை உறுப்பினர் இருந்தாரு. உங்களுக்கு அரசியல் ஈடுபட ஆசை இருக்கா, இல்லாட்டி எம்பி பதவி கொடுத்தா ஏத்துப்பீங்களா ராஜ்யசபா? நமக்கெல்லாம் இது வேண்டாங்க. நான் வருஷத்துக்கு ஒரு படம், நல்ல படம் வந்தா பண்ணிட்டு என் குழந்தைங்களை பார்த்துட்டு இருப்பேன். அதுவே ஒரு சீன் இருக்கும் அங்க, நான் போய் ஸ்ரீதேவி மேம கட்டி பிடிக்கணும். சோ ஷார்ட் அப்போ அவங்க எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்துட்டாங்க. The first time I said, can we do one more take? ரெண்டு டேக் மூணு டேக் எடுங்க, நிறைய எடுங்க. I was so shocked in between the take. அவங்க ஒரு முத்தம் கொடுத்துட்டாங்க. போதும், இது போதும் எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் படத்துல நீங்க இன்ட்ரோஸ் ஆன ஃபீலும் இப்போ நடிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் படத்துல நான் நடிக்கும்போது எனக்கு 4 வயசு. அப்போ ஒன்றும் தெரியாது. இப்போ ஒரு தெரியாத ஒரு ஃபீலிங், சந்தோஷமா இருக்கு, ரொம்ப எக்ஸைட்டா இருக்கு. அப்புறம் இது சொல்ல முடியாத ஒரு சந்தோஷம். இந்த படம் பார்த்து உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு கண்டிப்பா இருக்கு. இந்த கேரக்டர் நீங்க நடிக்கிறப்போ ஏதாவது ஒரு வேர்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும், தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல தெரியாதுன்ற ஒரு ஃபீல் எப்படி உங்களால கிரியேட் பண்ணி நடிக்க முடியும்? நடிப்பை பத்தி அவங்க கிட்ட எப்படி அப்படின்னு இல்ல, இது இந்த பாத்திரம் கௌரி அவர்கள் இயக்குனர் அவங்க கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு சின்ன விஷயம் கூட அவங்க எப்படி இருக்கணும்னு அவங்க மைண்ட்ல ரொம்ப கிளியரா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் நினைச்சேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பட் அப்புறம் சொல்லுவீங்க, நீங்க தான் ப்ரொடியூசர், நீங்க எல்லா படமும் நல்லா தான் சொல்லுவீங்க உங்க படம் தான். பட் நீங்க தான் பார்த்து எனக்கு சொல்லணும். ரொம்ப கோமா இருக்கு, ஏன் 14 years ஒர்க் பண்ணலன்னு. ஃபார் எக்ஸெப்ஷனல் ஆக்ட்ரஸ். இந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ்லாம் வெரி ரேர். ஒன்ஸ் இன் a millennium, once in 1,000 years they're born. These kind of very natural, born to act. These people are like that, and she's very special. Cameraman is Lakshman. He's done a lot of ad films. He's done a beautiful job. You will see it. You saw the trailer. It's exactly like that, the film. I was very, very, touched by Ajit, by his gesture, and he was such a wonderful person. I think he's become a very good friend. I think he's become a really, really good friend. He's a fantastic actor. He's got solid presence. The audience has to decide how the movie is. I cannot say. Sridevi is fantastic. She's unimaginable. She's brilliant. She's just the best. I think she liked the story. She could connect with it, and I'm so happy that she has liked it and she accepted it.
Priya is a discovery. We discovered her. We had been looking for a particular kind of girl who is, with a American accent, but a Tamil, like a Tamilian. So, and she was just the perfect fit. Ajit is fantastic again. I mean, he was very gracious, very sweet of him to accept this role and do this. And he's done a cameo. It's just a short, but their chemistry is great. And the minute he comes on screen, it's fantastic between the two of them. Music is by Amit Trivedi. He's a fantastic music composer, and I think the Tamil album will release soon, and you should all hear it. Lakshman is again unbelievable. He has shot New York and in places that we chose, which is fantastic. Sridevi looks great. New York looks great. I mean, he's done a brilliant job. Very proud of Lakshman, Amit. I mean, everyone on my team.